Il est pile 12 heures, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Merci de nous rejoindre. Dans l'actualité de ce samedi 12 octobre, l'ouverture de la révision périodique des listes électorales durant la période allant du 12 au 17 octobre courant, annoncée hier par l'autorité nationale indépendante des élections. Écologie dans ce journal et un reportage sur l'initiative éco-citoyenne lancée par le collectif ICLIL de Tipaza. Il s'agit notamment d'une opération de volontariat pour le nettoyage d'automne de la plage de Chenois. Et pour les amoureux de la nature, nous découvrirons à la fin de ce journal le parc national de Tnit El Had, niché dans la forêt de Cèdre El Nded. Des randonneurs de toutes les régions du pays viennent dans ce parc qui s'étale sur plus de 3000 hectares. Un reportage dans cette édition. Et nous aurons également en direct de Temen Foust notre reporter Hakim Kishrout pour faire le point sur cette dernière journée des championnats d'Afrique de la voile. Voilà pour ce qui est des titres, mais nous commençons avec les préparatifs aux élections présidentielles du 12 décembre prochain. L'autorité nationale indépendante des élections a annoncé hier l'ouverture de la révision périodique des listes électorales durant la période allant du 12 au 17 octobre courant, et ce en réponse à une revendication insistante exprimée par les jeunes citoyens pour pouvoir exercer leurs droits constitutionnels. Et puis, sachez que 139 postulants à la candidature suprême, dont 5 femmes, ont procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles selon l'autorité nationale indépendante des élections. Et je vous invite à présent à découvrir les avis de quelques citoyens de la wilaya de Tlemcen. Écoutons-les. مطلوب اننا نجيبوا رئيس يكون منتخب من طرف الشعب نروحوا ننتخبوا وكي ننتخبوا اخويا ناس كل واحد يقدم كاينه 101 فرسان من الفرسان هذو نختاروا رئيس اللي يقود الامه الجزائريه ومن بعد هذا الاختيار تاع الشعب احنا باذن الله وبفضل رب العالمين وبفضل القياده الراشده نتاع الجيش الشعبي الوطني وعلى راسها القايد صلاح احنا رانا مع الرئيس. يجي الرئيس كي يجي الرئيس المطلوب انه اعاده المؤسسات وترتيب البيت. لازمنا الانتخابات تاع 12 ديسمبر اللي راح تبين باللي رانا شعب حب بلادنا، البلاد نتاعنا اللي راهي لازم لها رئيس، الرئيس اللي يخرج باش يخدم البلاد هذه ويخدم الشعب هذا ويجيب الخير للبلاد هذه ويجيب الخدمه للولاد هذه وللجناس نتاعنا. تبارك الله الدوله راهي قدمت كل تسهيلات، دارت لجنه مستقله حره ودارت يعني كل مواطن يقدر يعبر بالشفافيه الخاصه به، يخير اللي بغى هو يشوف البرنامج تاعو تاع الرئيس اللي باغي يخير وتكون في مصلحته ان شاء الله ويقيس وعلاه. هذه ان شاء الله الدوله بلا رئيس ما تبان لي ماهيش دوله، لازمنا من الرئيس. كل مواطن حق وواجب عليه انه يشارك في الانتخابات ويبدي رايه اللي بها اللي تعود فهمت يعني تعود حريه كل رجاش تعود عنده حريه في الانتخاب وذا ويختار الشخص المناسب اللي يظهر له هو انه مناسب ويخدم البلاد ويخدم. واحنا مع الانتخابات ومع ان شاء الله نخيروا ذاك اللي نعرفوا فيه الكفاءه. هذا اللي نتمناه من عند رب العالمين، نطلبوا من عند رب العالمين يعاوننا ان شاء الله، يسهل علينا ويفرج علينا برئيس في المستوى. انتخابات حاجه مليحه للبلاد، ان شاء الله تخرجنا من هذه الازمه اللي رانا فيها، والبلاد نتاعنا محتاجه لرئيس هذه، والله يجيب الخير ان شاء الله. احنا ماذا بينا الصندوق هو الفاصل بكل شفافيه، الشعب اللي يختاره هو اللي يكون رئيس، ما فيها لا هاك لا هاك، الشعب هو الفاصل وهو اللي يختار الصندوق، والله يسقم البلاد والله يجيب الخير ان شاء الله. Et toujours au sujet du scrutin du 12 décembre prochain, le secrétaire de l'Organisation nationale des enfants des Chouhada, Qada Batouch, appelle à partir de Ain Mouchent les Algériens à aller voter en masse. Écoutons sa déclaration. نتمناو باش الشباب هذا وكل الشباب الجزائري كل الجزائريين والجزائريات يتقدموا للمكتب الاقتراح يوم 12 ديسمبر يؤدي الواجب نتاعو. هذا واجب وهذه امانه في رقبتنا كلنا الجزائر راهي امانه في رقبتكم. وهذه الحريه ما نصيبوهاش كاع. نشكروا ربي ونشكروا المجاهدين ونرحموا على الشهداء اللي ماتوا. احنا نبغيو لهاد الصغار ولادنا يسمعوا لوالديهم ويسمعوا البلاد نتاعهم
ويشوفوا يقراوا التاريخ ويشوفوا التاريخ، يشوفوا واش دارت فينا العكريه هنا. العكريه ما تطلقناش بصح بقدره الله تعالى كاين رجال في البلاد. راكم حابين جزائر ديمقراطيه حقيقيه، يوم 12 ديسمبر تقدموا. مد الصوت نتاعك. Depuis la wilaya d'Oran, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, s'est dit satisfait par les progrès réalisés par l'Algérie en matière de lutte antidopage. Raouf Bernaoui s'exprimait à l'ouverture de la 13e session du Conseil de l'organisation régionale antidopage a rappelé que les pouvoirs publics ont mobilisé de gros moyens pour lutter contre ce fléau et préserver le sport national. Camélia Mellal. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a estimé que la politique prônée par l'Algérie en matière de lutte antidopage a déjà montré ses preuves. Déclaration faite lors de l'ouverture de la 13e session du Conseil de l'organisation régionale antidopage de l'Afrique, zone 1. Nous voulons qu'il y ait un sport sain et propre. Nous sommes d'ailleurs sur la bonne voie. Et Dieu merci, au cours de ces dernières années, nous sommes arrivés à 0 cas positif. Les cas soulevés jusque-là, ils sont rares, entrés à la consommation d'autres produits qui n'ont rien à voir avec le dopage et qui relèvent d'un fléau social. Le premier responsable du secteur a inspecté à l'occasion une série de projets et structures sportifs, des projets qui se préparent à abriter les Jeux méditerranéens en 2021. J'ai remarqué que l'entreprise chargée de la réalisation du complexe olympique est en train de mettre le paquet pour honorer ses engagements en renforçant notamment le nombre d'ouvriers. Nous en sommes actuellement aux dernières retouches. La livraison du stade de 40 000 places est prévue pour le mois de mars prochain. Idem pour les autres équipements de ce complexe, à l'image de la salle omnisport, du centre nautique et du stade d'athlétisme. Raouf Bernaoui a également visité les chantiers du village méditerranéen en cours de réalisation, ainsi que le stade Ahmed Zabana, la piscine olympique de Medina Jdida et le club de tennis de Hay Salam, 3 équipements faisant l'objet actuellement de travaux de réhabilitation. La politique d'introduction des cultures oléicoles en milieu stépique a été finalement payante dans la wilaya de Naama, et ce au regard des résultats obtenus dans la production des olives et des huiles de table. Les agriculteurs de la région relèvent toutefois quelques obstacles qui freinent l'extension des terres cultivables et l'augmentation des surfaces irriguées, nous dit Mouna Nawel Hamoudi. Avec une superficie cultivée de 4300 hectares, la culture de l'olivier fait florès dans la wilaya de Naama. Les agriculteurs ont investi dans cette filière de leurs propres moyens. Ils ont également bénéficié d'une aide de la part des pouvoirs publics qui ont assuré aux agriculteurs arbustes d'olivier, systèmes d'irrigation et électricité rurale. Nous sommes à l'exploitation agricole de Grinik, leader en oléiculture dans cette région. Ici, une superficie de pas moins de 140 hectares est plantée en olivier. Une huile d'olive de qualité exceptionnelle est produite ici. Seulement, depuis quelques années, la production connaît un déclin et pour cause. Cela fait 3 années que l'État a arrêté son soutien aux agriculteurs spécialisés dans cette filière. Nous avons eu des difficultés dans le renouvellement de la tuyauterie qui reste très coûteuse, en plus du problème de la sécheresse. Le soutien agricole est interrompu en attendant le nouveau programme 2020-2025 qui prévoit la promotion des filières d'oléiculture et de céréaliculture à travers l'installation du système d'irrigation goutte à goutte. Considérée comme l'une des filières stratégiques en Algérie, le développement de cette filière nécessite la mise en place de tous les moyens nécessaires, à savoir les équipements de récolte, l'acquisition de chaînes de conditionnement, la création de nouvelles plantations et la modernisation des capacités de stockage.
Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier un élément de soutien au groupe terroriste à Khenchla, la 5e région militaire, dans une dynamique des opérations visant à endiguer le fléau de narcotrafic à travers tout le territoire national. Un détachement de l'armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la gendarmerie, ont arrêté à Touggourt, à la 4e région militaire, un narcotrafiquant en possession de plus de 124 kg de kif traité, alors qu'un autre détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Betna, la 5e région militaire, 4 narcotrafiquants et saisi plus de 20 kg de la même substance. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à Tamanrasset, à la 6e région militaire, 6 personnes et saisi un groupe électrogène, un marteau-piqueur, ainsi que 1100 litres de carburant destinés à la contrebande, alors que 4248 unités de feux d'artifice ont été saisies à Ouergla, à la 4e région militaire. Par ailleurs, les gardes frontières ont arrêté à Tbessa, à la 5e région militaire, 2 émigrants clandestins en possession de 480 comprimés psychotropes, tandis que 17 autres émigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Naama et à Tlemcen, à la 2e région militaire, et à Larwat, à la 4e région militaire. Dans le monde à présent, en Tunisie, qui se prépare donc à organiser le second tour de la présidentielle anticipée, opposant les 2 candidats, Kais Saïd et Nabil Karoui, alors que la communauté tunisienne à l'étranger a déjà commencé à voter. Hier, les 2 candidats se sont affrontés lors d'un duel télévisé très attendu, un véritable face-à-face entre les 2 candidats aux antipodes. D'un côté, l'universitaire Kais Saïd, 61 ans, et de l'autre côté, l'homme d'affaires et des médias Nabil Karoui, 56 ans, tout juste sorti de prison. Et dans l'actualité également, le puissant typhon Agibi poursuivant ce matin sa course vers le Japon, précédé de pluies diluviennes et de vents violents qui ont provoqué la mort d'une personne et le déclenchement de l'alerte pluie maximale avec des recommandations d'évacuation concernant désormais plus de 3 millions d'habitants. Agibi fonçait droit sur l'immense agglomération de Tokyo et avait déjà provoqué des perturbations dans les transports et coupures d'électricité dans ce pays. Je l'annonçais en titre, dernière ligne droite des championnats d'Afrique de voile qui ont débuté le 6 octobre dernier sur le plan d'eau d'Alger-Plage à l'est d'Alger. Les résultats de la 4e et avant-dernière journée du championnat qualificatif aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, disputés hier, ont été marqués par la domination continue des Algériennes en RSX, alors que les messieurs occupent respectivement les 2e et 3e places. Hakim Kishroud, bonjour, vous êtes en direct de Temfoust. Bonjour Sarah, bonjour à toutes et à tous. Et oui, journée ultime. Quels sont les pronostics? Les pronostics aujourd'hui, premier pronostic, c'est on attend le vent, qui n'est pas encore là, donc on a pris du retard. C'était prévu que la compétition débute aux alentours de 11h, 11h30, surtout qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée. Les points comptent double, très très important pour les Algériens qui n'ont pas encore assuré leur billet qualificatif pour les Jeux Olympiques, mais également le titre africain. Sauf, vous l'avez signalé, chez les filles, bien sûr, les 3 premières places ont été obtenues et qualification déjà de la jeune Amina Berrichi qui est sûre d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques. Reste aujourd'hui la dernière journée, on espère que ça va bien se passer pour elle et normalement, il ne devrait y avoir aucun problème pour Berrichi pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Par contre, chez les garçons, la bataille sera rude entre l'Algérien et celui qui est en tête de ce classement, le Seychellois Jean-Marc Gardette qui n'a qu'un seul petit point d'avance sur l'Algérien Hamza Bouras qui espère aujourd'hui, et on espère tous, que les vents seront au rendez-vous pour espérer décrocher cette place en RSX qui est très très importante pour la fédération algérienne de voile, qualifier un maximum d'athlètes dans cette discipline pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. On croise les doigts pour l'équipe nationale algérienne qui attend aujourd'hui, dans quelques instants, le coup d'envoi qui va certainement être donné par les juges pour cette dernière manche et avec bien sûr des qualifications et les titres africains pour les Algériens.
Merci beaucoup Hamid Kishrout, vous étiez en direct avec nous de Alger Plage et oui, croisons les doigts pour nos athlètes. À présent, je vous propose d'aller à Béchar où fumer le narguilé ou la chicha serait 25 fois plus toxique qu'une cigarette. Un phénomène de société très répandu en Algérie, surtout ces dernières années, notamment chez les jeunes. Quels sont les risques? Éléments de réponse avec Fla Abras dans ce sujet. Fumer le narguilé ou la chicha, un phénomène de mode qui prend beaucoup d'ampleur dans notre société. Le narguilé connaît beaucoup de succès, surtout auprès des jeunes âgés entre 15 et 25 ans. Durant les week-ends, le narguilé est très demandé. Les jeunes louent une chicha et se mettent à fumer en groupe très à l'aise. C'est très demandé, surtout durant le mois de Ramadan. C'est très différent du tabac. Fumer le narguilé te permet de choisir le goût avec une gamme très large et c'est très convivial. Fumer le narguilé pendant 1 heure à raison de 30 à 50 bouffées revient à fumer 2 paquets de cigarettes. Des bouffées bourrées de nicotine. Le mélange à chicha n'est pas brûlé de façon directe mais chauffé partiellement grâce à une braise ardente à partir du charbon, provoquant ainsi l'addiction mais également des maladies. Quelle différence entre le tabac de cigarette et celui du narguilé? Aucune. Tous deux passent par la combustion. Il s'agit des mêmes inconvénients pour le fumeur. Le taux de nicotine est absorbé par le système nerveux en premier lieu alors qu'une autre quantité est stockée au niveau des poumons. C'est vraiment dangereux pour la santé. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par le goût fruité de la fumée du narguilé. Cette dernière présente un risque sanitaire non négligeable selon les professionnels de la santé. Et écologie à présent avec cette initiative éco-citoyenne lancée par le collectif Iklil de Tipaza avec à sa tête Ammar Adjili qui a organisé une opération de volontariat pour le nettoyage d'automne de la plage de Chenois et l'aménagement d'un jardin urbain à la cité des 70 logements au centre-ville de Tipaza. C'est un reportage signé Amel Bouarba. Le collectif Iklil de Tipaza a une initiative citoyenne formidable qui rassemble des amoureux de la nature. Ils sont venus en réponse à l'appel lancé via les réseaux sociaux pour participer à l'opération nettoyage d'automne de la plage de Chenois. L'initiateur, Ammar Adjili, est un inconditionnel écologiste. Il ne lésine sur aucun effort pour nettoyer la plage et préserver l'environnement depuis 2015. Les enfants aujourd'hui seront là à la plage et ils seront là parce qu'ils veulent nous aider à nettoyer cette plage et ils ont très bien compris et retenu la leçon. Des solutions qui pourraient être très simples, de supprimer le sac plastique dans les commerces ou alors gérer les plages avec des polices municipales, des polices de l'environnement. نصبح بكري هبطنا نقيو لا بلاج رفدنا لي ساشيات البلاستيك رفدنا كاع لازم نقوها باش تولي شابه. Petits et grands, artistes et volontaires de différents horizons sont animés par le même désir, préserver la nature. Aujourd'hui, c'est l'action nettoyage de Chenois Plage automne. Et on fait ça avec les enfants, les gens de quartier. Ça me fait plaisir parce qu'on aime la nature. Éduquer en montrant par exemple à ces jeunes et aujourd'hui à moi-même aussi que quand on ramasse les déchets, on se rend compte de l'impact, de tout ce qu'on jette toute la journée. Juste devant sa porte, on n'aura pas ce problème. Pour ce sac plastique ou les bouteilles plastiques qui sont à usage unique et pendant 15 minutes peut-être, ils vont rester plus de 4 siècles sous l'eau et certains vont se décomposer en surface sous l'activité de la chaleur et des courants. Ils vont être ensuite ingurgités par les poissons. Le collectif Iklil a lancé également une opération de réhabilitation de la cité des 70 logements avec l'aménagement d'un jardin urbain. هذا الكارتي نتاعنا كان لا كاتاستروف في لا ولايه دو تيبازا جاء انسان واسمه عمار أدجيلي مدلنا ان غران كو دو مان ان غران انكوراجمون بدلنا بزاف صوالح في لا ناتور في النقا في كلش جاونا دي زارتيست دي زامي معاه في لو غروب. C'est un plaisir de faire ça pour que les gens, les autres voient qui fêtent comme nous.
des opérations de volontariat où chacun met la main à la pâte, une mobilisation citoyenne extraordinaire qui a porté ses fruits. Nous restons dans la nature et si vous êtes du côté de Tissemsilt et vous êtes à la recherche d'une belle destination pour ce week-end, sachez que la forêt de cèdre d'El Mded, nichée dans le parc national de Tnit El Had, peut être une destination de choix pour vous. Des randonneurs de toutes les régions du pays viennent dans ce parc s'étendant sur plus de 3000 hectares. C'est le cas de ces visiteurs venus de la wilaya de Blida que notre caméra a croisé pour vous. C'est un reportage signé Badia Amani. Forêt d'El Mded à Tnit El Had, une destination prisée dans la wilaya de Tissemsilt. On y vient de partout pour prendre un grand bol d'air et profiter du calme qui règne. Un endroit paisible qui invite au repos et à la quiétude. Et ce groupe de randonneurs qui arrive droit de la wilaya de Blida l'a bien compris. Je suis venue pour prendre un petit repos et voir les lieux. Et j'étais curieuse de voir ces montagnes. On m'a tellement parlé de ces montagnes que j'étais vraiment curieuse de les voir. Tissemsilt est connu par sa belle forêt. Beaucoup ne l'ont pas encore visitée. Je les invite à venir pour la découvrir. Ils ne seront pas déçus. Arrivés dans ce nouvel établissement hôtelier après avoir pris possession de leur chambre et digéré un bon repas, les hôtes de Tissemsilt prennent le chemin de cette forêt à la découverte de ses richesses naturelles. Le cèdre de l'Atlas règne en maître absolu sur les lieux. À ses côtés, le chêne vert et le chêne liège et différentes autres espèces faunistiques et floristiques. Le parc national d'El Mded de Tnit El Had est une région qui offre la possibilité de faire du tourisme de montagne. Il se distingue par le cèdre de l'Atlas et différentes autres espèces. Nous, en tant qu'agence de tourisme, nous recevons beaucoup de demandes de la part de clients d'Alger et d'autres régions. Nous organisons donc des visites en groupe presque chaque 15 jours. Surtout qu'actuellement, comparé aux années précédentes, Tissemsilt connaît une amélioration au plan infrastructure touristique. La forêt d'El Mded, qui s'étend sur une superficie de plus de 3000 hectares, dans 1000 hectares occupés par le cèdre de l'Atlas, reçoit chaque week-end plus de 1000 personnes dans le cadre des randonnées organisées par des agences de tourisme et de voyage évoluant partout dans le pays. Des familles et des groupes d'amis s'y rendent également en semaine pour se détendre et profiter pleinement de ce merveilleux site qu'il convient de préserver. Terminons notre journal avec cette escapade à Al-Bayed, cette région du sud-ouest du pays qui garde jalousement un patrimoine matériel inestimable. Des gravures rupestres, mais également des traces de pas de dinosaures, une ville nichée au creux des montagnes que nous fait découvrir Fela Abraz. C'est le reportage de Ammar Chouef. Regardez. Située au sud-ouest du pays, Al-Bayed est une ville singulière et haute en altitude. Elle culmine à 1376 mètres. Al-Bayed est riche en sites préhistoriques sur lesquels existent de nombreuses gravures rupestres, représentant essentiellement des animaux, panthères et antilopes, ainsi des représentations humaines y sont également associées. Il existe plus de 50 sites avec des gravures rupestres, des gravures qui remontent à l'ère préhistorique et qui témoignent du style de vie mené auparavant. En plus, nous avons recensé 14 sites contenant les traces de dinosaures. Véritable carrefour, Al-Bayed a vu le passage de nomades, mais également la sédentarisation de certains, qui ont pris Al-Bayed comme terre d'accueil, une terre qui a su leur offrir sa richesse. Et selon les recherches des historiens locaux, 1000 ans auparavant a été érigé le mausolée de Sid el-Hajj Bahous, un mausolée au milieu des reliefs montagneux pour donner naissance à cette ville caractérisée par une architecture spécifique. Je suis une descendante du saint Sidi el-Hajj Bahous. Nous sommes des descendants de Abu Bakr as-Siddiq. Al-Bayed, une région qui nous interpelle pour nous arrêter et nous invite à la visiter et à la découvrir. La découverte de ces sites préhistoriques, son patrimoine matériel, mais également sa population généreuse et hospitalière. C'était donc la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, la météo de Feri El Chir. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain. Au revoir.